اسٹوڈنٹ کونسل کے الیکشن ہو رہے ہیں، آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں اور آپ یہ الیکشن کیوں لڑ رہی ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام اریبہ رمضان ہے۔ میں 9D کلاس میں پڑھتی ہوں اور میرے اسکول چابوڑ والا ملتان ہے، ہائر سیکنڈری اسکول چابوڑ والا ملتان۔ اور میں جنرل سیکرٹری کے لیے اس لیے کھڑی ہوئی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کی بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں، جیسے کہ لڑکیاں کچھ ہوتی ہیں جو فیس پے نہیں کر سکتی ہوتی ہیں، بکس کا پرابلم ہوتا ہے وہ، لیکن ٹیچر سے کچھ کہہ نہیں سکتی ہوتی ہیں، تو میں اس کے لیے کھڑی ہوئی ہوں تاکہ وہ مجھ سے آ کے اپنی پرابلم شیئر کریں، تاکہ میں آگے میم تک ان کا پیغام پہنچا سکوں۔ اور میرا انتخابی نشان بلہ ہے اور میں اس لیے کھڑی ہوں تاکہ ہمیں کانفیڈینس بھی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ سیاستدان کیسے لیڈرز بنتے ہیں، کیسے ان میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بس اسی لیے میں کھڑی ہوئی ہوں اور انشاءاللہ ہم میں سے جو بھی جیتے وہ اپنے اسکول کے لیے بہتر ثابت ہو۔ جی، اسٹوڈنٹ کونسل کے لیے یہ جو جنرل سیکرٹری کے الیکشن ہو رہے ہیں، آپ اپنی رسپانسبلٹیز بتائیں، اپنی پرابلمز بتائیں ہمارے ویورز کو۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نمرہ کاشف، میں کلاس 10th کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمارے اسکول گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول چابوڑ والا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے اسکول میں جنرل الیکشن ہو رہے ہیں اور ہمارے اسکول کی بہت سارے بچے، تعداد بھی اچھی آئی ہے، بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ آج بھرپور ووٹ ڈل رہے ہیں، اور میں پوری کوشش کروں گی کہ جنرل سیکرٹری کے لیے اپنی جو رسپانسبلٹی مجھے دی جائیں گی میں پوری کروں، جیسے کہ فار ایگزامپل بہت سے مسائل بچے ٹیچر سے نہیں کر سکتے، تو میں ان کی اس میں بھی ہیلپ کر سکتی ہوں۔ ایڈمیشنس کا مسئلہ آ جاتا ہے یا پھر ڈسپلنس کا بہت مسئلہ ہوتا ہے ہر کسی کے اسکول میں، تو میں وہ بھی حل کرنے کی کوشش کروں گی اور اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھاؤں گی۔ اور آپ کا انتخابی نشان کون سا ہے؟ میرا انتخابی نشان قلم ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ قلم تو ویسے ہی ہمیں اچھی باتیں سکھاتا ہے، اور میرے ٹیچرس بھی مجھ سے بہت خوش ہیں کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے علاوہ یا میرے ساتھ جو بھی میرے ساتھ کینڈیڈیٹس کھڑی ہوئی ہیں وہ جیتیں یا میں جیتوں، پر ہمارے اسکول میں جو بھی جیتے ہمارے اسکول کے لیے بہتر ہو۔ آپ کے جو آج الیکشن ہے جنرل سیکرٹری کے، ووٹ کاسٹ کیا جا رہا ہے، اس میں آپ کی اسکول کی انتظامیہ اور جو اسکول کے باقی سٹاف ہے، اس میں کس طرح سے یہ لوگ آپ کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کی کارکردگی ہے؟ آج ہمارے اسکول میں الیکشن ہے اور ہمارا اسکول کے ساری گرلز ٹیچر بہت ایکسائٹیڈ ہے، بہت پرجوش ہے، اور ہمارے اسکول کی جو تعداد ہے وہ بھی فل کمپلیٹ آئی ہے آج ماشاءاللہ سے، اور بہت زیادہ ہم خوش ہیں۔ میرا نام علینا قوال ہے اور میرا انتخابی نشان پھول ہے۔ میں نے بھی الیکشن میں فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ میرا ایکسپیرینس اچھا رہے گا۔ اگر میں جنرل سیکرٹری کے طور پہ میں نے اس میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور اگر میں جنرل سیکرٹری بن گئی نا، تو میں اسکول کے بہت سے پرابلم سولو کرنے کی کوشش کروں گی۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم اسکول کا یہ ہے کہ کینٹین کا پرابلم ہے کہ نا یہاں کینٹین کا جیسے کینٹین نہیں ہے، لڑکیاں کچھ گھر سے لاتی ہیں، کچھ منگواتی ہیں، کچھ نہیں لے کے آتی، تو بہت سے ایسا پرابلم ہے چیزوں کا۔ تو میری سب سے زیادہ کوشش یہ رہے گی کہ میں اسکول میں کینٹین کی وعدہ نہیں کرتی میں کینٹین لازمی کھلوا کے دوں گی، پر میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹا موٹا اسٹال لگ جائے کہ لڑکیوں کو باہر سے منگوانا نہ پڑے یا باہر سے لانا نہ پڑے۔ کسی کے پیرنٹس ہوتے ہیں، بھائی والدین جو چھوڑنے آتے ہیں، وہ کوئی نہیں لا کے دے سکتے، بھائی نہیں دکان پہ روکتے، تو اسکول میں کینٹین لگوانے کی کوشش کروں گی۔ اور جیسے کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں پرابلم ٹیچر سے نہیں شیئر کر سکتی، میم سے نہیں شیئر کر سکتی، وہ مجھے اپنی فرینڈ کے طور پہ ایز اے فرینڈ مجھ سے باتیں شیئر کریں کہ ہمارا یہ پرابلم ہے، اور کلاس کا پرابلم، ڈسپلن کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور صفائی کا خیال رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر جنرل سیکرٹری بن گئی میں نے تو سوچا ہے کہ میں پوری اپنی جو میں نے سب سے وعدے کیے ہیں یا میں نے سب کو جو بتایا اس پہ میں پورا اتروں، ان کے وعدوں پہ، اپنی باتوں پہ انشاءاللہ۔ اور بہت سے ایسے کام، بہت سی چیزیں، کلاس کی، چیئرز کی، لائٹس کی، کوئی بھی پرابلم ہو، میں نے سب سے یہ کہا کہ آپ لوگ میرے پاس آئیے، مجھ سے شیئر کریں، کیونکہ میں اگر بن گئی تو میں آپ کی ہر پرابلم سالو کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے اسکول میں جو جنرل سیکرٹری کے الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں آپ کس چیز میں آپ نے حصہ لی، مطلب کہ آپ کا یہ انتخابی نشان کیا ہے اور آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام ہے فرح سعید، میری کلاس 10th F ہے، میرے اسکول کا نام ہے گورنمنٹ ہائی اسکول چابوڑ والا ملتان۔ میرے اسکول میں آج الیکشن ہو رہے ہیں، سارے پرجوشوں کے ساتھ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، سارے پرجوشوں کے ساتھ الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں، ساری لڑکیاں الیکشن میں کھڑی ہوئی ہیں، سب مجھے امید ہے جو بھی لڑکی جیتے گی الیکشن میں وہ ہماری رسپانسبلٹی لے گی، اور جنرل سیکرٹری جو بھی لڑکی بنے گی پوری کوشش کریں گے، اور میری جو اگر کوئی بھی لڑکی بنے گا ان سے کوشش کرے کہ وہ اپنی ذمہ داری
पूरी करे। और अगर जो और हमारे स्कूल में बहुत से मसले हो रहे हैं, जैसे कैंटीन का मसला है, वो भी हल करने की कोशिश करेंगे। और अक्सर लड़कियां होती हैं जो टीचर से नहीं बात कर सकती, हम टीचर्स के साथ क्लोज होकर टीचर से बात करेंगे, उनके मसाइल हल करने की कोशिश। जी मेरे साथ वोटर मौजूद हैं, इनकी राय लेते हैं कि ये क्या कहती हैं। जी बेटा, आपने किसको सपोर्ट किया है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं चाबोहर स्कूल में पढ़ती हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी चाबोहर वाला स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं उम्मीदवार फूल को मैं वोट करना चाहती हूँ और मेरी उम्मीद है कि वो जीतें और हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरें। और बहुत सारे मसाइल हैं हमारे स्कूल में, डिसिप्लिन का, कैंटीन का, और मेरी उम्मीद है कि जिसको मैं वोट कर रही हूँ जिसको मैं वोट कास्ट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरें और हमें निराश नहीं करें और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। मेरे साथ एक वोटर मौजूद है, इनसे इनकी राय मालूम करते हैं। जी बेटा, आपको क्या लगता है कि जो इस जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन में लोग खड़े हुए हैं, इनमें से जो जीतेगा, तो आपको क्या लगता है कि उसको क्या करना चाहिए स्कूल की? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खिज़रा आसिफ हूँ, 9th से मिस तस्लीम जावेद की क्लास से। और मैं चाहती हूँ कि इसकी इलेक्शन में खड़ी हुई हैं अलीना कंवल, जो मेरी फ्रेंड हैं, फूल इंतखाब है उनका निशान। मैं चाहती हूँ कि वो जीतें और वही बने और वही हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरें। इंशाल्लाह वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगी और मैंने उन्हीं को सपोर्ट किया है और मैं उन्हीं की सपोर्टर हूँ। जी मेरे पास एक वोटर मौजूद है, इनसे इनकी राय मौजूद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शबीना जबीन। मैं चाबोर गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, क्लास 9th E की स्टूडेंट हूँ, मिस तस्लीम जावेद की। और मैं ये चाहती हूँ कि अलीना कंवल जीते, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड भी है और मैं उसको सपोर्ट भी करती हूँ। उसका इंतखाबी निशान फूल है, क्योंकि अगर वो जीतेगी, क्योंकि जैसे उसने हमसे वादे किए हैं कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कायम करेगी, तो बस मेरी ये दुआ है कि वो जीते और मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। जी मैम, आज के बच्चों के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, आज जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तमाम बच्चों ने अपनी अपनी ड्यूटीज़ बहुत एहसन तरीके से अंजाम दी हैं। इसी तरह से टीचर्स ने भी, हमारे स्टाफ ने, जिनकी डिसिप्लिन की ड्यूटी थी, उन्होंने डिसिप्लिन का काम बहुत अच्छा से किया। और जिन्होंने और जो भी ड्यूटीज़ उन्होंने की, बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से की। और बच्चों के जो मसाइल हैं इस तरह से हल होंगे, यानी जो बच्चे अपने मसाइल जो टीचर्स को नहीं कह सकते, झिझकते हैं या हेजिटेशन फील करते हैं, तो अपने साथियों को वो बताएंगे और साथी जो हैं टीचर्स और बच्चों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे और वो अपने मसाइल जो हैं खुल के बताएंगे। जी मैम, आज के इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगी? आज के इलेक्शन के हवाले से ये बात है कि बच्चों को इलेक्शन के बारे में पता चलेगा कि इलेक्शन क्या होता है और वो किस तरह वोट को कैसे कास्ट किया जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चों को पता नहीं होता। और मेरा ख्याल हमारे यहाँ इस तरह बच्चों को आगाही पैदा होगी। अब भी हमारे जैसे MP MNA के इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ जाके बहुत सी ख़वातीन को पता नहीं होता कि किसको हमने लगाना है, वोट हमने किसको कास्ट करना है। तो जब बच्चे यहाँ हमारे स्कूल से जाएंगे, बड़े होकर जाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि हमने किस तरह कास्ट करना है, किसको देना है। और हमारी एक अपनी ज़ाती राय है और हमने किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि अक्सर भोले भाले होते हैं, लोगों को पता नहीं होता, वो जिसे कहते हैं उसको लगा देते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो स्कूल के लेवल पे इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं, यूनियन जो बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं बच्चे ना टीचर को कह सकते ना मैम को कह सकते। इस तरह ये है कि उन्हीं में से उनके नुमाइंदों को खड़ा किया जा रहा है ताकि वो अपनी बात को सही तरीके से उन्हें बता सके, पहुंचा सके और आगे वो जो उनके नुमाइंदे हैं वो उनके आगे मैम के पास ले जाए और उस तरह उनका जो मसला है, हल है, वो बेहतर तरीके से हल हो सके। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती है बच्चे सामने नहीं आना चाहते कि हम नुमाया हो जाएंगे या हमें कोई बुरा भला कहेगा। इस तरह जब वो अपने नुमाइंदों को अपनी बात बताएंगे तो वो इस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से हल कर सकेंगे और उनका मसला भी हल हो जाएगा और वो पुरसुकून माहौल में रह कर सब कुछ कर सकेंगे। थैंक यू। आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगी? माशाल्लाह आज का इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा और गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा करने के लिए। तो स्टूडेंट सिलेक्शन काउंसिल के हवाले से आज हमारे स्कूल में इलेक्शन मुनक्किद हुए, जिसमें जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो है वो वोट डाले गए। उससे बच्चों में सेंस पैदा हुई कि किस तरह से वोट डाले जा सकते हैं, या मुल्की सतह पे कल को जाके जब इन्होंने अपना हिस्सा अदा करना है तो इनको पता चलेगा कि वोट किस तरह से कास्ट किया जाता है और किसको वोट देना चाहिए ना। और इसके अलावा बच्चों में एक स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी जो है वो पैदा करने के लिए एक बहुत अच्छा इकदाम है ये, कि जीतने वाला जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ आके किस तरह से अपनी जो काम है उसको आगे लेके चलेगा और हारने वाला किस
किस तरह से अगेन जज्बा लेके दोबारा मैदान में कैसे उतरेगा। तो दूसरा ये है कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, कि स्कूल के नज़्म और नस्क में उन्होंने हमारे साथ जो है वो खड़े होना है, डिसिप्लिन के हवाले से मदद करनी है। स्कूल इंतज़ामिया के साथ जो है उन्होंने अपने जो पैगाम होंगे स्कूल इंतज़ामिया के बच्चों तक पहुंचाने हैं, और बच्चों के जो मसले मसाइल होंगे वो उन्होंने टीचर्स तक पहुंचाने हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसी में से लीडर कल के लिए जो है वो निकलेंगे और मुल्क को कौम की तरक्की के लिए जो है मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जी मैम, आज का जो इवेंट हुआ है इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में इलेक्शन हो रहे हैं स्कूल काउंसिल के, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को सिलेक्ट करना है बच्चों ने। बच्चे बहुत पुरजोश तरीके से इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बहुत खुशी हुई। यहाँ ऐसा है जैसे जोश व खरोश देख के बच्चों का बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे आगे बढ़ के उन्होंने खूब नारेबाजी भी की है और अपने लिए हमने किस तरह से आगे बढ़ना है, बच्चों को अवेयरनेस मिली है कि हम अपने हक के लिए किस तरह लड़ना है, हमने किस तरह अपनी बात को मनवाना है और दूसरों के किस तरह से काम आना है। ये सब इतना अच्छा लग रहा है कि लगता है जैसे बाहर आ गई हो। स्कूल में बहुत बच्चे आगे बढ़ बढ़ के अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कोई लड़ाई झगड़े वाला। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत खुशी के साथ अपने वोटिंग का काम भी कर रहे हैं, लाइनें बनवा रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रही हैं बच्चियाँ। और इस तरह की एक्टिविटीज़ को स्कूल में होना चाहिए। इलेक्शन बहुत अच्छा एक कदम है, बच्चों में शऊर पैदा होगा, बच्चों में ये कि हम किस तरह से आगे हमारे नुमाइंदे सिलेक्ट होते हैं, ये चीज़ बच्चों के अंदर पैदा होगी और इनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा होंगी। तो हमारा सारा काम बहुत बेहतर तरीके से खुश असलूबी के साथ हो गया है। अब बच्चे अपना रिजल्ट लेके आ रहे हैं। हमारी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की सिलेक्शन हो चुकी है, वोट कंप्लीट हो गए हैं, सारा काम बहुत अच्छा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बच्चियां जो है स्कूल इंतज़ामिया की बहुत मशहूर हैं, इस हवाले से आप क्या अपने आप से फील करवाती हैं कि जिस तरह से टीचर स्टाफ ने, आप लोगों ने उनको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में मदद की है, इस हवाले से आप क्या कहें? हाँ जी, बच्चे बहुत खुश हैं और वो उन्होंने अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि टीचर्स ने उनको मोटिवेट किया है कि बच्चों आपने इस तरह से काम करने हैं। और बच्चे क्योंकि टीचर्स के साथ इन्वॉल्व होकर काम किया है तो बच्चे बहुत खुश थे और थैंक्सफुल थे और वो चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए अदारों में। सिर्फ एक पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को जब हम ये अवेयरनेस देंगे तो नेक्स्ट टाइम यही बच्चे आगे आएंगे और इन्हीं बच्चों ने आगे आके नुमाइंदगी करनी है। यही बच्चे अब अपने आप को ये समझते हैं कि हम एक कामयाब सियासतदान बन गए हैं, वो अपने आप को सियासतदान समझ रहे हैं। और यही बच्चे हैं ना जिन्होंने कौम को आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। और खुशी का इजहार जिस तरह से बच्चे कर रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि बच्चे ये सारा इन तमाम एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो भी सियासतदान बनना चाहते हैं, वो भी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये उनकी कौम ही है ना, यहाँ अदारे के बच्चे इन्हीं की कौम ही तो है। ऐसा फील करवा रहे हैं जैसे ये बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं और आगे बढ़ने की इनमें बहुत सलाहियत है, ये अपने आप को मनवा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मुल्क के लिए, बच्चों के लिए, अदारे के लिए काम करने के उन्होंने बड़े वादे किए हैं और यही वादे इंशाअल्लाह ताला वो पूरे करने की कोशिश करेंगे। और बच्चे अपने आप को आके बताते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया। हमने अपनी टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं कि हम जो काम हमने किए हैं, हम वादे जो हमने वादे किए हैं, हम इस पे काम करवाएंगे आप लोगों से। हमें आके टीचर से आके बात करते हैं। मैम, हुकूमत के इस इक़दाम को आप कैसे समझती हैं? बहुत पॉजिटिव लेके जा रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगा है। ये कदम हमारी गवर्नमेंट ने जो उठाया है, इसके अंदर बच्चों में सलाहियत पैदा होगी, कॉन्फिडेंस पैदा होगी, लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा होंगी और बच्चे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जज्बा पैदा होगा। मेरा ख्याल है यहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए अदारों में। सिर्फ एक पढ़ाई नहीं होती, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, वो स्टेज पे आते हैं, अपने आप को मनवाते हैं। मैम, आज के इस दिन के हवाले से आप बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं वो तमाम बच्चे जो इस वक्त हमारे अदारों से पढ़ के फ़ारिग हो चुके हैं, वो अपने आप को बिल्कुल फ़ारिग ना बिठाएं।
بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط شہری کے طور پہ آگے بڑھائیں. اور اپنے یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ اداروں میں جو بچے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو ایز گھر میں بھی تو لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. گھر میں بھی وہ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں اپنے گھروں میں مضبوط کیریکٹر کے طور پہ اپنے بچوں کے لیے, آگے گھر کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے خاندان محلے کے لیے, اپنے ملک کے لیے کام کر سکتی ہیں بچیاں. تو فارغ نہیں بیٹھنا, مین مقصد یہ ہے کہ جو پڑھ کے فارغ نہیں بیٹھنا, اپنے لوگوں کو آگے لے کے چلنا ہے, اپنی فیملیز کو آگے بڑھانا ہے اور بچوں میں شعور پیدا کرنا ہے تعلیم کے حوالے سے بھی اور ایک اچھے شہری ہونے کے حوالے سے. بیٹیوں کے لیے تو اسپیشلی بہت ضروری ہے کہ وہ مضبوط اور اسٹرانگ ہوں گی تو وہ اچھی جنریشن کو آگے بڑھا سکیں گی. ہماری ساری جنریشن, ہمارے جتنے ہمارے یوتھ ہے ان کے لیے جب تک ایک ماں نہیں مضبوط ہوتی تو بچہ مضبوط نہیں ہوتا. اس لیے ایک ماں کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کرنی چاہیے. اگر ماں بن کے, بہن بن کے, بیٹی بن کے جو بھی رشتہ ہے اس رشتے کے اکارڈنگ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو جب تک اچھی طرح نہیں سمجھے گی تو وہ معاشرے میں مضبوطی پیدا نہیں کر سکتی, نہ ہی وہ ایک اچھے لیڈر کی کوالٹیز پیدا کر سکتی ہے. تربیت بہت بڑی چیز ہے ہر معاملے میں. جب تک ایک ماں کے طور پہ عورت مضبوط نہیں ہے تو معاشرے میں ہمارے پازیٹیوٹی نہیں آ سکتی. مضبوط ماں مضبوط بچے آگے بڑھائے گی. آگے بچوں کی تربیت سب سے پہلی بات ہے. آج کا الیکشن آپ نے ون کی ہے پریزیڈنٹ کا, بچیوں کے مسائل کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ الحمدللہ میں نے آج کا جو الیکشن ہے یہ ون کیا اور میں بہت خوش ہوں. میرا ماننا ہے کہ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء, اللہ پاک اس کو چاہے عزت دیتا ہے, اس کو چاہے ذلت دیتا ہے بے شک. اور آج جب میں نے یہ مقابلہ ون کیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اس میں میرے اساتذہ کرام کا, میرے والدین کا اور بہت قابل محترم میم فرزانہ کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے میرا مکمل ساتھ دیا. جو بھی مسئلے ہوں گے بچوں کے, میں اپنی پوری سوسائٹی کو یونائٹڈ بنانے کی کوشش کروں گی, فیتھ فل بنانے کی کوشش کروں گی اینڈ ویل ڈسپلن بنانے کی کوشش کروں گی. میں کوشش کروں گی کہ جو بھی مسئلے ہیں ہمارے بچوں کے, لیٹس سپوز ڈسپلن کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی کچھ بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے, وہ ٹیچر تک بات کنوے نہیں کر سکتے ہیں, میں ان سب کے مسئلوں کو ٹیچرس تک کنوے کرنے کی کوشش کروں گی. کوئی بھی مسئلہ جو ہماری سوسائٹی میں آتا ہے, لیٹس سپوز کوئی بھی ایشو ہے, کینٹین کا ایشو ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے, میں اسے مکمل طور پر اپلیکیشن کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کروں گی. جو بھی میری اتھارٹیز کے انڈر ہوگا میں اسے 100% طریقے سے کروں گی. جو بھی میرے اندر آئے گا, جو بھی میں کر سکوں گی, میں اسے 100% طریقے سے کروں گی. میں اپنی آنیسٹی اور ٹروتھفلنس کو بیسک اپنا مانتی ہوں. جیسا کہ اگر لیٹس بہت زیادہ مسئلے بھی ہیں تو میں انہیں بہت تحمل اور صبر سے برداشت کروں گی. جیسا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے, ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جو بھی مسئلے آ جائیں گے, ہمارے جتنے بھی مسئلے ہوں گے, میں نے سب کو پیشنس کے ساتھ, صبر کے ساتھ اور بہت طریقے اور سلیقے سے سالو آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گی. جتنے بھی ایشوز ہوں گے اور میں اپنے 100% دینے کی کوشش کروں گی. اور میں بہت خوش ہوں اس موقع پر الحمدللہ, صرف میری اساتذہ کرام کی بدولت اور ان سب کا پیار اور خلوص ہے, جن کی محبت اور وجہ سے میں آج یہاں موجود ہوں. اور انشاءاللہ آئی ول پروف میں ایک اچھی لیڈر ثابت ہوں گی. بیٹا, آج کا انتخابات آپ نے جیتا, وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہیں, آپ بچوں کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ کس طرح سے آپ نے یہ مقابلہ جیتا, بچوں کی آنے والی پرابلمس کو آپ کس طرح سے ریزالو کریں گی؟ السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں وائس پریزیڈنٹ کے لیے منتخب ہو گئی ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنی میم فرزانہ, میم شمائلہ کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ مجھے اس الیکشن میں کھڑا کر سکیں. اور دوسری بات کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عہدے پہ فائز رکھا. اور سب سے پہلے تو میں اپنے اسکول کے جو ڈسپلن کے حوالے سے بہت سے جو ایشوز ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کروں گی. اپنے اسکول کے انفراسٹرکچر, اس کے انوائرمنٹ کے بارے میں بچوں میں آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کروں گی. جہاں تک میرے فرائض ہیں میں انہیں اچھی طرح سر انجام دینے کی کوشش کروں گی. میرے ساتھ جنرل سیکرٹری موجود ہیں, یہ آپ بتائیں کہ آپ کس طرح سے فیل کریں گے؟ مجھے جنرل سیکرٹری بن کے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں نے جو بھی اپنے اسکول کی فرینڈس کے ساتھ, فیلو اسٹار ٹیچرس تھا, جو بھی دعوے کیے ہیں, جو بھی باتیں کی ہیں, میں اس کو پوری کرنے کی پوری کوشش کروں گی. جیسے کہ مطلب
میں نے بہت سی باتیں کی ہیں کہ میں ڈسپلن قائم کروں گی، میں ان کی فرینڈس کے طور پر ان کی باتیں ٹیچرس تک پہنچاؤں گی، ایڈمیشن کی پرابلمس ہے وہ حل کروں گی، اور جو